رضا رومی صاحب، بلوچستان خیبر پختونخوا، اگر ہم دونوں کی یہاں پر صورتحال گراؤنڈ ریالٹی سامنے رکھیں تو مختلف ہیں ان کی سیاسی حرکیات بھی، دہشت گردی یا ٹیررزم کہیں، کاؤنٹر انسرجنسی کی صورتحال، وہاں بھی ڈائریکشنز مختلف ہوں گی. یہ کس حد تک اثر انداز ہو رہے ہیں ان کے اپنے پولیٹیکل جو حرکیات ہیں، اوور آل یہ جس جنگ سے ہم لڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کو کتنا متاثر کر رہے ہیں؟ دیکھیے عائشہ، واقعہ یوں ہے کہ بہت حیرانگی ہوتی ہے. ابھی ذکر بھی ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان کا 2014 میں، جب پشاور میں وہ حملہ ہوا بچوں کے سکول پر، عالمی پبلک سکول پر. اس کے بعد ایک 20 نکاتی پلان جو ہے وہ پاکستان میں اس کو اڈاپٹ کیا گیا، پارلیمنٹ نے کیا، سب لوگ آن بورڈ تھے. مگر کچھ ہی سالوں میں کیا ہوا کہ تقریباً اس کو ابینڈن کر دیا گیا. یعنی کہ ایک کنسسٹنسی کی بھی بات ہوئی تھی کہ ایک چیز جو ہم طے بھی کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ آدھا بھی امپلیمنٹ ہو جاتا تو یقین جانیے بہت سارے جو مسائل آج درپیش ہیں وہ نہ ہوتے، انتہا پسندی کا خصوصاً جہاں تک معاملہ ہے. اور آج بھی ہم دوبارہ سے اسی دہشت گردی، وہی کردار ہے، نام بدل گئے ہیں، جنریشن شاید بدل گئی ہو، اور وہی کردار ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں روزانہ اٹیک کر رہے ہیں، وہی کردار ہے جو کہ آگے کراچی میں رینجرز کو یا سویلینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ ہیں، وائلنٹ گروپس ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ایکٹیو ہیں. اور اگر ان کی بیرونی امداد ہو رہی ہے تو وہی کیریکٹرز باہر بھی سے وہی کریں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس کے اوپر قابو پا سکتے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی پالیسی ہوتی ہے وہ بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے. اس میں نیشنل ایکشن پلان جیسی طویل المیعاد جو پالیسیز ہوتی ہیں، اگر آج اس کو ہم نے 2015 میں سٹارٹ کیا ہوتا تو 10 سال میں کہیں نہ کہیں ہم پہنچے ہوتے. اب آج بھی اگر سٹارٹ کریں گے تو یہ 1-2 سال کا کام نہیں ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کائنیٹک 2015 میں تو سٹارٹ کر دیا تھا نا ہم نے رضا رومی صاحب جی. اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ 16 میں اس حکومت کے اوپر جیسے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا، 17 میں ایک اور انتہا پسند گروپ کو فیض آباد میں بٹھا دیا گیا، اور 18 میں پھر سے دھڑ تختہ ہو گیا حکومت کا. یہ چھوڑی عائشہ، بڑی لمبی تاریخ اور پیچیدہ تاریخ ہے، پھر اس کے اوپر لمبی بحث ہو جائے گی. میں بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیریس نہیں تھا اس وقت کی حکومت کے پاس. کیا وہ تھا موقع یا وقت، یا وہ تو اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہوئی تھی. اس کے بعد بھی جو حکومت آئی 2018 کے الیکشنز کے بعد، اس کا بھی یہی رہا. 1 سال کے ہنی مون کے بعد وہ بھی انہی سازشوں اور انہی چکروں میں رہی کہ کیسے وہ اپنی بچت کرے. اب کچھ ہائیبریڈ نظام میں لگتا ہے کہ ایک پیج پر ہے مختلف فریق، تو شاید کچھ توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی کسی قسم کی پالیسی اڈاپٹ کی جائے. مگر جس صوبے کی ہم بات کر رہے ہیں اس صوبے کی حکومت وہی آن بورڈ نہیں ہے. اور اب ان کو کیسے آن بورڈ لایا جائے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ کائنیٹک ایکشن جو کیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، وہ اہم ہے بلوچستان میں بھی، کے پی میں. لیکن پائیدار امن اس وقت آتا ہے جب ریاست شہریوں کو انصاف، روزگار، تحفظ اور بنیادی سہولتیں فراہم کرے. مگر پھر جہاں کی حکومت آن بورڈ ہے، کیا وہاں عوامی فلاح اور خدمت کا ڈھانچہ موجود ہے، وہ طرز حکمرانی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے اگر آپ کمپیریٹیو لینس میں دیکھیں تو یقیناً پنجاب میں زیادہ وسائل بھی ہیں اور زیادہ. سر میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اس کانفرنس میں ذکر کیا گیا ریسٹیو ایریاز میں ضروری ہے کہ وہاں پر یہ ڈھانچے اور سٹرکچرز قائم ہوں تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں پیس کی جانب، لوگوں کی فلاح کی جانب. سو ایک جگہ پر گورنمنٹ آن بورڈ ہے، ایک جگہ پر آن بورڈ نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے، اس کی دلچسپی اور فوکس ہی نہیں ہے عوام کے مسائل پہ، ان کی توجہ کوئی اور ہے. آپ کو پتہ یہ کہاں ہے، وہ زیادہ بڑی نیشنل سیاست پر فکسیٹڈ ہے. تو چلیے اگر صوبائی حکومتوں کا بھی ہے تو کم از کم یہ کہ جو مقامی حکومتوں کو تو قائم کیا جائے اور بااختیار بنایا جائے. یہ بھی اس کا بھی ذکر ہوتا ہے ہمیشہ. پھر یہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس کو مرج کیا گیا کے پی میں، وہاں پہ ابھی بھی روزانہ میں اس طرح کے آرٹیکلز جو ان کو ایڈٹ بھی کرتا ہوں اور رپورٹرز بتاتے ہیں کہ وہاں بھی ابھی تک ریاستی ادارے جو وہاں پہ بننے تھے، جو سروسز ملنی تھی مکمل طور پر نہیں دستیاب لوگوں کو. اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر بلوچستان اور یہ
खैबर पख्तूनख्वा में जो मंसूबे ऐलान होते हैं, तरक्याती फंड्स आते हैं, मगर उसका आवाम तक कोई असर नहीं पहुंचता, और वो उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है। जो करप्शन हो रही है उसका कुछ ना कुछ हद-ए-बाब करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों का फिर रियासत से एतमाद उतरता है। लेकिन सबसे अहम, बिल्कुल दुरुस्त, और यही सवाल और यही गुफ्तगू उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचाई गई या बताई गई कि ये जरूरी है दहशतगर्दी से निपटने के लिए। ज़ैगम खान साहब, कहा गया कि सियासी सरपरस्ती में परवान चढ़ने वाली दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़ना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या आसान है? जिस स्ट्रक्चर्ड हुक्मरानी की बात की गई है उसके अंदर रुकावटें हैं क्या? जिन इलाकों को डिलीवर करना था वहां भी क्यों नहीं कर पाए? जिस स्ट्रक्चर्ड हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, इन इलाकों को वो हुकूमत 60-70 साल नहीं दी गई, रियासत वहाँ पहुँची नहीं, रियासत दी नहीं गई। ये इलाके गैर थे, ये इलाका बी एरियाज थे, ये स्ट्रेटेजिक स्पेसेस थे, यहाँ जुर्म का राज था। पूरे मुल्क से जो गाड़ी चोरी होती थी वहाँ जा सकती थी और वापस नहीं लाई जा सकती थी। जो बंदा उठा के वहाँ ले जाते थे, आप कोई केस नहीं कर सकते थे, जरगे के जरिए ही पैसे देकर ही वापस ला सकते थे। और ऐसी जुर्म की वहाँ मईशत थी जो स्मगलिंग पर, नारकोटिक्स पर, अगवा पर, बत्ते पर चलती थी। और वहाँ भी एक एलीट डेवलप हुई जो क्राइम पर मबनी एलीट थी, और उसके साथ पूरे पाकिस्तान की एलीट ने भी माल बनाया। और जो ब्यूरोक्रेट वहां तैनात होता था वो अरब पत्ती बनकर आता था, उसकी नस्लें सुधर जाती थी। इसलिए कोई इस सूरत हाल को तब्दील करने को तैयार नहीं था। जब सर पर आन पड़ी बात, ये इलाके दहशतगर्दी का गढ़ बन गए, तो फिर हम बंदूक लेकर पहुंचे कि भाई अब नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये तो इलाके ही हाथ से चले जाएंगे। फिर हमने लड़ने की ठानी। वो ज़रूरी है, लड़े बगैर तो गुजारा नहीं है ना। लेकिन इस अरसे में जो हमारी तवज्जो रही है वो एक बात पर रही है, जिसको कहते हैं रिट ऑफ द स्टेट। रियासत की मोनोपोली ओवर फोर्स, कि ताकत होगी तो सिर्फ रियासत के पास होगी। बहुत अहम बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है। रियासत सिर्फ फोर्स नहीं होती, रियासत डिलीवरी भी होती है। कानून किसने देना है वहाँ, सेहत किसने देनी है वहाँ, तालीम किसने देनी है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर किसने देना है वहाँ, लोगों के दिल किसने जीतने हैं वहाँ। ये सब तो बंदूक से नहीं हो सकता, ये काम तो फौज और पुलिस नहीं कर सकती, ये काम तो गवर्नेंस से हो सकता है। कहाँ है वो गवर्नेंस? पैसे ले जाती है वो गवर्नेंस देने में सर। रुकावटें दो हैं। एक तो वहाँ की जो पख्तूनख्वा की हुकूमत है, अगर उसकी मैं पहले बात कर दूँ, वो बाल लेती है उन इलाकों के नाम पे, लगाती है अपने लाडले इलाकों पे, जैसे पूरे पाकिस्तान में होता है। खौफजदा है, दहशत गर्दों से उनको टेक ऑन करने को तैयार नहीं है, उन्हीं की बोलियां बोलती है। बलूचिस्तान में जो पैसा जाता है वो 10 रुपए में से 1 रुपया भी नीचे नहीं पहुंचता, और इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। देखें, जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट है दुनिया का, जिसको जंग का बड़ा माहिर माना जाता है, सन त्सू, आर्ट ऑफ वार लिखने वाला चाइनीज़, उसने 5 बातें बताई हैं जंग की प्लानिंग की। और सबसे पहली बात उसने ये बताई है कि अवाम और हुक्मरान एक पेज पर होने चाहिए, इकट्ठे होने चाहिए। अवाम का हुक्मरानों पे एतबार होना चाहिए। ये एतबार जीतना गवर्नेंस का प्रोसेस है। देखें, 2 बातें मैंने अर्ज़ की ना कि हम लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से, लेकिन दिल नहीं जीत रहे। जो दहशतगर्दों से लड़ना होता है वो होता है काउंटर टेररिज्म। लेकिन जब आप अवाम को अलग करते हैं दहशतगर्दों से, ये काम करते हैं कि वो दहशतगर्दों से ना मिले, रियासत के साथ रहें, इसको कहते हैं काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। कि आप सिर्फ ये खारदार दरख्त जो है इनको ना काटते रहें, बल्कि पौधों को उगने से रोकें, नई जहरीली फसलें उगने से रोकें। देखिए, एक फ्रेमवर्क जो मेरा फेवरेट है। ज़ैगम साहब, ये बात गुज़श्ता कुछ सालों से बार बार हो रही है। मैंने पहले भी जिक्र किया, ऑपरेशंस के बाद बार बार कहा गया कि यहाँ पर अब गवर्नेंस देने की जरूरत है। अब 2026 में भी अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यही बताया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरियाज को यहाँ से निकालकर यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस देने की जरूरत है, तो इसका मतलब है कि हम इतने अरसे में समझ ही नहीं पाए कि वो क्या है और वो कैसे दी जानी है। जी, समझने की कोशिश नहीं की ना।
समझने की इसलिए कोशिश नहीं की कि जब एक दफ़ा आपने जंग जीत ली तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से फ़ौज को वापस भेजना चाहिए था कि बहुत शुक्रिया, अब डिप्टी कमिश्नर आके संभालेंगे। लेकिन सिविलियन हुकूमत के लिए बड़ा आसान था कि वो कोई जिम्मेदारी ले ही ना, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं थे।